गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सिमरनजीत सिंह ब्रास फाउंडेशन वालों एक तुहाडे लई होर वीडियो लैके हाजिर हाँ। हुण तक आपां पंजवीं जमात के हिसाब के 2 अध्याय कर चुके हैं। पहला अध्याय संख्यावां, दूसरा अध्याय संख्यावां उत्ते क्रियावां। अज आपां इसका तीसरा अध्याय हिसाब का तीसरा अध्याय करन जा रहे हैं। तीसरा अध्याय का नाम साडा है महत्तम समावर्तक अते लघुत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक नूं इंग्लिश दे विच HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म पंजाबी दे विच मम्मा सस्सा वावा। इंग्लिश दे विच लघुत्तम समावर्तक नूं आपां की लिख सकते हां LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ते इंग्लिश जो शॉर्ट फॉर्म पंजाबी दी है उसनूं लल्ला सस्सा वावा लिख के संबोधित करते हैं। लल्ला सस्सा वावा ते मम्मा सस्सा वावा ये दोने ही साडी हिसाब दे विच संख्यावां दे उत्ते क्रियावां जो हुंदियां हन उन्हां लई बड़े ही सहाय हुंदे हन। महत्तम समावर्तक कढण लई सानू किहड़ियां संख्यावां किहड़ियां चीज़ां दी सब तो वध जरूरत हुंदी है। आओ आपां पहला मम्मा सस्सा वावा यानी कि HCF बारे जानकारी लैने हां। HCF कढण लई सानू किहड़ियां चीज़ां दी जरूरत हुंदी है। सब तो पहले ही है गुणज। बच्चों गुणज की हुंदा है? इंग्लिश दे विच गुणज नूं कहंदे हन मल्टीपल। की कहंदे हन? मल्टीपल। सो बच्चों गुणज की हुंदा है? मैं तुहानूं दो संख्यावां नूं गुणा करके दसदा हां। मान लो अपने कोल एक संख्या है 14, एक संख्या है 18, एक संख्या है 27। ਤਾਂ ਆਪਾਂ देखते हाँ कि 14 ਨੂੰ ਆਪਾਂ किस तरह लिख सकते हैं? 2 गुणा 7। 18 ਨੂੰ ਆਪਾਂ किस तरह लिख सकते हैं? 2 गुणा 9। 27 ਨੂੰ ਆਪਾਂ किस तरह लिख सकते हैं? 3 गुणा 9 यानी 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। बच्चों किसी भी संख्या नूं जदों आपां उसदे हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ यानी कि उसनूं तोड़ के लिखते हैं, ਕਿਹੜੀਆਂ संख्यावां दे गुणा करन नाल ਉਹ संख्या हासिल ਹੁੰਦੀ है ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ संख्यावां नूं ਉਹਨਾਂ अंकां नूं आपां की कहते हां? गुणज। की कहते हां? गुणज। यानी जे आपां ਇੱਥੇ देखिए 14 ਦੇ गुणज ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? 2 ਅਤੇ 7। 18 ਦੇ ਗੁਣਜ 2 ਅਤੇ 9। 27 ਦੇ ਗੁਣਜ 3 ਅਤੇ 9। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ HCF ਮਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਗੁਣਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਜ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ यानी कि HCF ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आओ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। जिस तरह 3 ਦੇ ਗੁਣਜ 5 ਦੇ ਗੁਣਜ 3 एकम 3, 6, 9, 12, 15। इधर की है 5, 10, 15, 20, 25। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੁਣ 3 ਵੀ 3 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਗੁਣਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਵੇ। 6 ਵੀ 3 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ, 9 ਵੀ 3 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ, 12 भी 3 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਵੀ 3 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 3 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸੰਖਿਆ 3 ਦੀ ਗੁਣਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਚਾਹੇ 5 ਹੋਵੇ 6 ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਣਨਫਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यानी 10 जो है 5 का मल्टीपल है। मल्टीपल किवें है? 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 3 15। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ 5 ਦੇ ਗੁਣਜ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ 3 ਦੇ ਗੁਣਜ ਹੋਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣਾ ਗੁਣਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हरेक संख्या अपने आप का गुणज होंगी है। किवें? 5 है। हरेक संख्या जो आप किसी भी संख्या नूं 1 ते गुणा करते हाँ तो वही संख्या आती है ना। पांच नूं 1 नाल गुणा करते 5, 3 नूं 1 नाल गुणा करते 3, 2 नूं 1 नाल गुणा करते 2। किसी भी संख्या नूं जदों आपां 1 नाल गुणा करते हाँ तो वह उही संख्या बनती है। तो इत्थों की पता लगता है कि वह संख्या अपने आप दा भी भाज है अते एक सारियां दा भाज है। दो चीज़ां पता लगियां, इत्थों दो चीज़ां पता लगियां भी वह संख्या अपने आप दा 5 5 दा भाज होया ना, किन्ने ते गया 1 ते 3। तीन का भाज होया किन्ने ते गया 1 ते। 2 किन्ने का भाज होया 2 का, किन्ने ते गया 1 ते। 7 किन्ने का भाज होया 7 का, किन्ने ते गया 1 ते। दो चीज़ां इत्थों पता लगियां कि हर संख्या अपने आप का भाज हुंदी है, हर संख्या अपने आप का गुणज हुंदी है। हर संख्या अपने आप दा गुणज गुणा हो रहा ना हुंदी है। अते दूसरा एक हरेक संख्या 1 दी गुणज है। हरेक संख्या एक दी गुणज है। हरेक संख्या 1 दी गुणज है ना, ते हरेक संख्या अपने आप दी भी गुणज है। किसी भी संख्या नूं 1 नाल गुणा करे ते उही संख्या बचती है, तां भाजक भी हुई ते गुणज भी हुई। हरेक संख्या 1 दी गुणज है। 1 नूं किसी भी संख्या नाल गुणा करेंगे उही आऊगा, तां 1 हरेक दा गुणज होया ना। एक हरेक संख्या 1 दी गुणज है, तो इत्थों आपां नूं इह पता लगे। बच्चों गुणज तो बाद आपां देखांगे गुणनखंड। बड़ी ही जरूरी यह चीज है। ममा सस्ता वावा यानी कि एचसीएफ कढ़ने लई गुणनफल जो है बहुत जरूरी है। गुणनखंड कहते हैं इसनूं, गुणनखंड। गुणनखंड अंग्रेजी दे विच इसनूं फैक्टर्स कहते हैं। बच्चों फैक्टर्स कढ़ण दी विधि फैक्टर्स आप दो तरीके नाल पता कर सकते हैं। एक गुणा विधि राही, इसनूं आप दो विधियां राही पता कर सकते हैं। एक है गुणा विधि,
दूसरी है भाग विधि, दूसरी है भाग विधि। आओ देखते हैं। मान लो आप 6 ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ पता करने हैं, किन्ने दे 6 ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 6 ਆਵੇ 6, 2 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 6 ਆਵੇ 6, 3 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਵੀ 6 ਆਵੇ 2 ਨਾਲ, 4 6 4 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, 5 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 6 ਗੁਣਾ 6। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆਏ? ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ? 1, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਜੋ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ 1 2 3 ਤੇ 6। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਏ, ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, पूरा पूरा कटता है जन, फिर 6 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, फिर 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 6 4 ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਨੂੰ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ 0 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 0। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ? 0। ਤਾਂ 4 ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 4 ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 6 5 ਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? 1। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲੇ? 1 2 3 ਅਤੇ 6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਗੁਣਨਖੰਡ ਉਹ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਓਨੀ ਰਕਮ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਕਰਿਆ 6, 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕਰਿਆ 6, 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਿਆ 6, 6 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕਰਿਆ 6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ 4 6 ਤੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭਾਗ ਗੁਣਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਧੀ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਹੈ ਗੁਣਾ ਵਿਧੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਐਂਡ ਔਡ ਨੰਬਰ, ਜਿਸਤ ਅਤੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਜਿਸਤ ਅਤੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਜਿਸਤ ਅਤੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਅਤੇ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਡ ਨੰਬਰਸ।
ਈਵਨ ਐਂਡ ऑड ਨੰਬਰਸ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਤੇ ऑड ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸਤ। ਕੀ ਆਵੇਗੀ, जिस्त। जेड़ी संख्या 2 ते भाग नहीं हो रही, केड़ी नहीं हो रही, वो संख्या नूं की कहांगे, टांक संख्या। केड़ी संख्या, टांक संख्या। एक विधि राही भी तुसी पता कर सकते हो, तुहाडी किताब दे विच यह विधि भी दसी गई। देखो बच्चों, जेड़ा तां पूर्ण संख्या होवे, पूर्ण संख्या मतलब कि जिस दा जोटा पूरा बनता हो। जोटा किहदा बनदा, जोटे नूं आपां कहने जदों जोटा 2 दा हुंदा है, जिवें चप्पलों का जोड़ा हुंदा, शूज़ का, बूटां का जोड़ा हुंदा, इस तरह ही यह जोटा 2 का हुंदा है। तो जदों तुहाडे कोले जोटे पूरे बनते होण, जदों तुहाडे कोले ब्लॉक्स पूरे 2 दे बनते होण, जिस तरह की जां 2 ते भाग हुंदी होवे। हुण देखो, जे मैं गल करा 2 दी संख्या, 2 दी, तो 2 दी संख्या दे विच 2 गेंदा आ गई है ना, तो जोटा बन गया की हुई, जिस्त। जे जदों आई 3 गेंदा हुईयां तो जोटा पूरा नहीं बनया, एक इत्थे खाली रह गया, तो वह की हुई, टांक। की हुई, टांक। जदों उस तो बाद 4 गेंदा हुईयां, 4, तो जोटे किन्ने बन गए, 2 जोटे बन गए, 1 ते 2। जदों जोटे बनते हो की हुंदा है, ईवन, यानी कि जिस्त। इसी तरह ही जदों 2 जोटे ते 1 जोटा खाली अधूरा रह जाए, जोटा पूरा ना बने, तो वह की आएगी, टांक संख्या। की आएगी, टांक संख्या। तो बच्चों बड़े ही आसान ये टांक ते जिस्त वाले जो सवाल हैं बड़े ही आसान हैं, तो पेपर में तुसी सारे ठीक करके आने हैं। जोटा पूरा बनता होवे जां तुसी उस रकम नूं 2 ते भाग करके देख लेना है। एक चीज बच्चों तुसी होर ध्यान रखनी है, जदों कोई वड्डी रकम आउंदी है, मान लो इस तरह की कोई वड्डी रकम आउंदी है, तो तुसी की करना है, जो अखीरली संख्या होवे, जो संख्या अखीरली होवे, उस संख्या नूं 2 ते भाग करके देख लेना है। जे तां वो संख्या 2 ते भाग हुंदी होई तां वो जिस्त है, जे वो 2 ते भाग ना हुंदी होई तां वो टांक है। जिस तरह की इस रकम दे विच 2 अखीरली रकम 2 है तो 2 ते भाग हुंदी है, ये है जिस्त। अगली रकम टांक है क्योंकि 2 ते भाग नहीं हुंदी। उस तो अगली रकम 7 2 ते भाग नहीं हुंदी, यह टांक है। उस तो अगली रकम 8 है जो 2 ते भाग हुंदी है, यह जिस्त। तो तुसी टांक अते जिस्त संख्यावां दा पता बड़ी ही आसानी दे नाल लगा सकते। कोई संख्या किसी संख्या दा गुणज है या नहीं है, ये किस तरह पता लगे? तुहानूं पेपर दे विच सवाल आ सकते हैं कि यह पता करो भी यह संख्या दूजी संख्या का गुणज है या नहीं। तो आप जिवें हुणे देखिया है
जिस तरह आप देखिए 45 9 का गुणज है ਜਾਂ नहीं, आप किस तरह पता करांगे? आप पता करांगे 45 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੇ 9 1 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौका 36 9 5 45। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ रकम पूरी कट जाए यानी कि बाकी जीरो आवे ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि ਉਹ जो रकम है वो दूजी संख्या का गुणज है, यानी 45 जो है वो 9 का गुणज है। आपने पहला हम सीखा सी ना भी गुणज किवें पता करना है। 9 18 36 ਤੇ 45। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਭਾਗ ਕਰਕੇ, ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਜ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਣਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਣਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਜ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ 12 ਦੇ पहले 3 गुणज गुणज का मतलब यही हुंदा है कि उसनू 12 नू पहले 3 यानी कि पहला 1 ना गुणा करया, फिर 2 ना गुणा करया, फिर 3 ना गुणा करया। एक कितना बन गया? 12 1 12 12 दूनी 24 12 3 36। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਇਹ 12 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗੁਣਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗੁਣਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 12। ਅਤੇ 12 ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਗੁਣਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 24। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਜ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਪਹਿਲੇ 3 ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, यानी पहाड़ी वांगू 12 1 12 12 दूनी 24 3 करने ने 4 करने का 4 बारी गुणा। इस तरह 12 के गुणज किहड़े होए? 12 24 ते 36। दो बच्चे गुण गुणज ते गुणनखंड तुसी दोहां विच कंफ्यूज नहीं होना। हुण जे तुहानू सवाल आंदा है भी 12 दे 12 दा गुणनखंड करो जां 12 दे गुणज लिखो, 12 दे 3 गुणज लिखो। मैं इत्थे 3 गुणज तक करूंगा। हुण जदों तां आपां गुणज करदे हां तां गुणज मैं तुहानू हुणे करके दिखाया है। तां गुणज की है 12 24 ते 36। परंतु जदों मैं गुणनखंड कहना हां गुणनखंड मैं तुहानू हुणी पहला दस्सिया है गुणनखंड 2 विधियां राही हुंदा है। पहली विधि गुणा विधि। गुणा विधि केड़ी है? 1 नू 12 ना गुणा करया, फिर 2 नू 6 ना करया। केड़ी संख्या ना गुणा करिए भी वही संख्या बन जाए। 3 नू 4 ना करांगे, 4 नू 3 ना करांगे, 5 नू नहीं कर सकते क्योंकि 5 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੇ ਤੇ 12 नहीं होता।
6 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਤੇ नहीं जाऊगा, 8 ਤੇ नहीं जाऊगा, 9 ਤੇ नहीं, 10 ਤੇ नहीं, 11 ਤੇ नहीं, ਇਹ 12 ਤੇ ही। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ? ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਏ 1 2 3 4 6 ਤੇ 12। 1 2 3 4 6 ਤੇ 12। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੋਏ 12 ਦੇ? 1 2 3 4 6 ਤੇ 12। ਗੁਣ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? ਪਹਿਲੇ 3 ਗੁਣ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? ਤਾਂ ਗੁਣ ਚ ਤੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਅਭਿਆਸ 3.1 ਦੇਖੋ। ਅਭਿਆਸ 3.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣ ਚ ਲਿਖੋ। ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? 10 ਹੈ। 10 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣ ਚ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 10 20 30 40 ਗੁਣ ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੇ? ਪਹਿਲੇ 5 ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਲੱਭੋ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਨਖੰਡ ਲੱਭੋ। ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ f, ਦੂਸਰੇ ਦਾ f। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, f ਤੇ ਕੀ ਹੈ? 36। ਕੀ ਹੈ? 36। ਅੱਗੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 12 18 20 24 30 36। 1 2 3 4 5 6 7 12 18 12 18 ਅੱਗੇ कितनी है 20 24 30 26 20 24 30 26 1 2 3 4 5 6 7 12 18 20 24 30 ਤੇ 26 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਣਾ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਣਾ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਕਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 2। 2 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਵੀ 36 ਆ ਜਾਵੇ? 18 ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ? 18। 3 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਵੀ 36 ਆ ਜਾਵੇ? 12 ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 36 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਕੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਗੁਣ ਉਹ ਭਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਭਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਕੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 4 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 36। 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 36 ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। 6 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ
छेकम 36। 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ नहीं आएगा, 8 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ नहीं आएगा, 9। देखो पहला ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣਨਫਲ ਹੈ, ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ? 7। 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 36 ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ सत 14 21 7 14 21 28 35 ਤੇ 42। 35 आ गया ना, 36 नहीं आया तो यह इसका गुणनखंड नहीं है। फिर है 12, 12 तिया 36। फिर है 18, 18 दूनी 36। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਰਕਮ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 18 दूनी 36। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 20 ਰਕਮ 20 दूनी 24। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ छत्ती इसके पहाड़े में नहीं आता। 24 एकम 24, 24 दूना 48, 30 एकम 30, 30 दूना 60। इत्थे 36 लिखा हुआ है, सवाल 36 है, आप गलत लिख लिया, 36 है। तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60। अगे है 36 कि 36 के पहाड़े में 36 आता है, आता है 36 एकम 36। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 36 ਦੀਆਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ। 1 2 3 4 6 12 18 ਤੇ ਖੁਦ 36। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ? 1 2 3 4 6 12 18 ਤੇ ਖੁਦ 36। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 36 ਦੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਈ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 220। ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ 235 456 235 456 456 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ? 968 604। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 731 888। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੰਖਿਆ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਵੇ, 2 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋਟਾ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 5, ਇੱਥੇ 6, ਇੱਥੇ 8, ਇੱਥੇ 4, ਇੱਥੇ 1, ਇੱਥੇ 8। ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ 2 ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ 2 ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ 2 ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ 2 ਤੇ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ 456 ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ 968 ਜਿਸਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ 604 ਜਿਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 731 ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਖਿਆ 1 ਹੈ, 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜਿਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 235 ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 888 ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਖਿਆ 8, 2 ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਸਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਭਾਜ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਅਭਾਜ ਅਤੇ ਭਾਜ ਤੇ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ।
जिस तरह की नाम दे विच ही पता लगता है, भाज यानी कि जो रकम भाज हो सके, अभाज जो रकम भाज ना हो सके। हुण आपां दोनों ही संख्यावां नूं बड़े ध्यान नाल देखदे हां। देखो बच्चों, एक स्पेशल नंबर है, यह ना भाज है अते ना ही अभाज है। यह एक स्पेशल नंबर है। अभाज नूं इंग्लिश दे विच प्राइम, भाज नूं इंग्लिश दे विच कंपोजिट, की कहंदे हन कंपोजिट। कंपोजिट नंबर्स ते प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर किहड़े हन? जो अभाज हन। कंपोजिट किहड़े हन? जिहड़े भाज हन। अब देखते हैं दो। ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਨ? 2 भी केवल अपने आप ते ही यानी कि एक ही रकम ते भाग हुंदा है। ਜਾਂ इसमें थोड़ा होर आसानी नाल देखिए। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਿਆ 2, 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕਰਿਆ 2, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕਰਿਆ 3, 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕਰਿਆ 3। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 1 ਨੂੰ 4 ना करिया 4, 2 ਨੂੰ 2 ना करिया 4, फिर 4 ਨੂੰ 1 ना करिया 4, 5, 1 ਨੂੰ 5 ना करिया 5, 5 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਿਆ 5, 6 देखो 1 ਨੂੰ 6 ਨਾ ਕਰਿਆ 6, 2 ਨੂੰ 3 ਨਾ ਕਰਿਆ 6, 3 ਨੂੰ 2 ਨਾ ਕਰਿਆ 6, 6 ਨੂੰ 1 ਨਾ ਕਰਿਆ 6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 7 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, 1 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ 7 ਨੂੰ 1 ਤੇ 8 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 1 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ, 2 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ, 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਤੇ 8 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਭਾਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ 2 1 ਨਾਲ ਭਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 3 ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1 ਨਾਲ ਭਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਨਾਲ। यानी 2 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣੇ? 1 ਤੇ 2। 3 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣੇ? 1 ਤੇ 3। 4 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣੇ? 1 2 ਤੇ 4। 5 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣੇ? 1 ਤੇ 5। 6 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣੇ? 1 2 3 ਤੇ 6। 7 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 1 ਤੇ 7। 8 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 1 2 4 ਤੇ 8। बच्चों बड़े ध्यान नाल तुसीं देखो, जिन्हां संख्यावां दे गुणनखंड, जिन्हां संख्यावां दे गुणनखंड ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਭਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਨਾਲ, ਜੋ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ 4 ਦੇਖੋ, 4 ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਵੀ, ਤੀਜੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੀਜੀ ਸੰਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਆਵੇ, ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ 4 ਹੈ, 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1 ਤੇ 6 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਤੇ 3 ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, 2 ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, 3 ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 8 1 ਤੇ ਜਾਂਦਾ, 2 ਤੇ ਜਾਂਦਾ, 4 ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ। ਬੱਚਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਭਾਜ ਤੇ ਅਭਾਜ ਹੋਈਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਭਾਜ, ਇਹ ਅਭਾਜ, ਇਹ ਭਾਜ, ਇਹ ਅਭਾਜ, ਇਹ ਮੈਂ ਆੜਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਭਾਜ ਦਾ ਭੱਬਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਜ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਜ, ਇਹ ਅਭਾਜ, ਇਹ ਭਾਜ, ਇਹ ਭਾਜ, ਇਹ ਭਾਜ, ਇਹ ਅਭਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਭਾਜ ਤੇ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 67 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜ 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ। ਇਹ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 66 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਭਾਜ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨ ਖੰਡੀਕਰਨ। ਅਭਾਜ ਗੁਣਨ ਖੰਡੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨ ਖੰਡੀਕਰਨ। ਅਭਾਜ ਗੁਣਨ ਖੰਡੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਭਾਜ ਗੁਣਨ ਖੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ 48 ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨ ਖੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 48 ਦਾ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨ ਖੰਡੀਕਰਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 48 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? 24। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? 12। फिर उस तो बाद देखांगे फिर छोटी तो छोटी संख्या 6 ते फिर जदों वो रकम बच जाए जिहड़ी किसी होर संख्या ते ना जाए तो उसनूं खुद उस रकम नाल आपां उसदा भाग करांगे। तो साडे कोले गुणन खंडीकरण करके 48 दे किहड़े गुणन खंड आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीए 48। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨ ਖੰਡੀਕਰਨ। ਕੀ ਹੈ?
ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਵਿਧੀ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਗ ਵਿਧੀ। ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਦਰਖਤ ਵਿਧੀ। ਗੁਣਨਖੰਡ ਦਰਖਤ ਵਿਧੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2 ਤੇ ਗਿਆ 24 ਆ ਗਿਆ, फिर 2 ते गया 12 आ गया, फिर 2 ते गया 6 आ गया, फिर 2 ते गया 3 आ गया, फिर 3 ते गया 1 आ गया। तो ये भी जो विधि है यह भी साडी दरख्त विधि है, गुणनखंड दरख्त विधि। गुणनखंड दरख्त विधि ਇਹ ਵਿਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤु ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।